टेंडरटा मो हाथ छड़ा हे जीवो ता छड़ा टंका नदले मो भविष्य अंधार हे जीवो मते कोनोसी प्रकार बुझिबा पे चेष्टा करतु ता छड़ा मो छोटो पिला होचे मते आई मा कहानी कहि बुझाई दबु और सुन सूर्य पश्चिम दिग उदय हेले भी मो से भुवनेश्वर जगहटा तोनार के बिक्री करि बाबा मु देखो जे सूर्य सीधा अंगुली रे केबे भी खियो आ सखे पई अंगुली को टिके तेढ़ा करबा को पड़िबो आ गई करू छ कहीं की ये बुढ़ाटा को तोटिया मारी ये घरु बाहर करि दे पर तुम का बोलते काई जो करबी कोन बाजू करबी हैं काई जो करबी अरे मु देखुची तमे होते ये दुई कुळ पोतु पुतेता अरे मु देखुची तमे दुई कुळ पुपिता अरे समस्या रो समाधान करिबा पड़ते सूर्य को तमे उशासन आउरे साहस देउछो तुमको कहि पर के छेला बने एहु जो मो भाग्य रो दोष निज भाग्य को दोष न देई निज को धिक्कार करो काहे कि ना तमे हो तो पिला माने को पई गोटा अयोग्य बापा आ सब खाई मध्य पिला माने को भाग्य भविष्य को तमे अंधार कर देछ जदि बापा पिला माने को भाग्य भविष्य को अंधार करि देले तमे तम स्वामी के कहू मुठा मुठा टंका रोजगार करी भाग्य भविष्यटा को पूरा उज्जवलमय कर देबे कारण तुम स्वामी अयोग्य नहुंती ना ए बियान मो सामने कथा वार्ता कर कहूची अरे गुरुजन मानु केमिति व्यवहार कर जाय तो शिक्षा निया दरकार हस लागुची भाई हस लागुची तुमर ए निर्लज्ज बनिया कथा सुनी कारण तुम स्त्री तुम आगर आम जन्मदाता को अपमानित करुछि किंतु तमे तम स्त्री को किछि न कहि उल्टी मते तागिद करूछ बा बार स्त्री बोल करा भाई मो सामने कथा वार्ता कर कहूची नो रे उचिना देबी मु तोर बड़ भाई बस बस मते वार्निंग दबा दरकार नहीं भाई मते कथा कहिबार शालीनता बेस भलो भाबे जणा ओ बिना तमे बुझिनो काहे कि 50 लाख टेंडर टा जदि हम भाग्य रखिबरा हमें रास्ता रास्ते कोटिपति ही जीवा हस लागुची भाउज आ दुख भी लागुची आ हस लागुची कारण तुमे हम परिवार रो सुख शांति चिंता करूछ आ दुख लागुची जंगरे पुओ बहु बड़ मान को असम्मानित करती से माने केबे घर को सुधारी पारिबेनी खबरदार भाई हाथटा को एनिके ठीक जगह रखिया पाई चेष्टा करो कारण जे बड़ मान को सम्मान देई सिकिनी तार सान मान को तागिद करिया पे औकात नहीं केवल तमरी पाई से आज बड़ भाई ऊपर को हाथ उठाई देला अब एते पाई दाई हो तो तने तमे हो तो हम पाई गोटे अयोग्य बापा काई ना पिला मान को आकड़ करबा तमर साहस नाही जुग बदली जाइछि जुग बदली जाइछि रे पो सेदिन रामचंद्र नामटी जी विदेश आदेश को शिरोधार्य बने करी राजा सिंहासन छाड़ी 14 वर्ष वन को चली गले और सेदिन पुत्र श्रवण कुमार अंध बेटा माता को कांधरे बही राज्य राज्य बोलुथिले और एमिति जुग पिता माता पर स्नेह पाइबा तो दूर कथा एठी केवल मिलुछि लक्षण जतन निजात सही बात हे अयोग्य बाप शब्दटा मते बहुत कष्ट देउछि मते काहे ना मोरा बंधु बांधिछि लोह सतीरे हे सुजाता तुमर से बंगारे मु सिजी सिजी तोर से चपलटी जाइछि
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ମୋର କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି ଆଉ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। প্রকৃতিরে বন্ধু হচ্ছে মরণ এই লোকକୁ ସତ୍ୟ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ଲୋହ ସାଥିରେ।
আজি হচ্ছে তোমার পবিত্র জাগর রাতি আজির রাতি কেতে ভগত তোম পাখে দীপটিয়ে জালি মঙ্গলমদ আসନ୍ତି তুমি সেମାନଙ୍କ মনস্কামনা ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେଲେ ମୁଁ ତ ହତଭାଗାଟିଏ କ'ଣ ବା ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ମୋ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ନିଃସହାୟ ମଣିଷ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଏତିକି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଦୟା କର ଏତିକି ଦୟା କର ପୁଅ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଲେ କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେ ଡାକଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ତମର ମୁଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁଅ ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲା କେମିତି ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି କାହିଁକି ବାବୁ କାହିଁକି ସେ ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକେଇ ମୋ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜିଲା ଅତୀତକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ଅତୀତକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କ୍ଷୟଟିଏ ଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଅବଗତ ଥାଏ ସେ ପରିଚୟଟା ପାଇପାରିବ ପୁଅ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବାବୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ରଘୁନାଥପୁର ଶାସନରେ ମୋ ଅଜା କହୁଥିଲେ ଜଣେ ସହରୀ ବାବୁ ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି କାମରେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଅଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଦାମ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଅଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସଦାଶିବ ଦାସ ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ମୋ ସଦାଶିବ ଅଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଜାତା ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତୋ କାହାଣୀ ସହିତ ମୋ କାହାଣୀଟା ମିଶି ଯାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସହରୀ ବାବୁ ଜଣକ ସେ ସହରୀ ବାବୁ ଜଣକ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲି ତ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ତାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ସୁଜାତା ପାଖକୁ ଫେରିଗଲି ସୁଜାତାକୁ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲି ତତେ ସଦାଶିବ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ
ସେ କିନ୍ତୁ ନାରାଜ ହେଲେ ସଦାଶିବ ଛାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମ ବିବାହ ଖବର ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଆଉ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଡାଇକା ପରା ସହିଦ ପାରି ମୋ ଅଜା ମତେ ଧରି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମତେ ବଢେଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସଦାଶିବ ବାବୁ ତୁମ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି? ଅନେକ ଥର ପଚାରି ହେଲେ ସେ ମତେ କେବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ଯେ ବେଇମାନ ନିଜ ଅମାନତକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜର ସୁଖର ସଂସାର କଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧୋକାବାଜ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦାଶିବ ବାବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୋ ଭୁଲ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ୍ୟର ପାପର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କରିବି। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ମେହନତ କରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପରିଚୟଟା ପାଇସାରିଛି, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଭାଇ ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ହେଲେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବୁନି? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏ ପୁରୁଣା ପରିଚୟଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ପରିଚୟ ସହିତ ମିଶିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ବହ୍ନି ଜଳିବ। ଆଉ ସେଇ ବହ୍ନିରେ ଜଳି ଜଳି ଆପଣ ଦରପୋଡ଼ା ମଣିଷଟେ ହେଇଯିବେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିନି। ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିତୃ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ତାହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ପରା ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ କେହି ମତେ ଜାରଜ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। କେହି ମତେ ଅଣବାପୁଆ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଇ ଯାଇଛି। ଆଜି ସେଇ ଦେବତାର ରାଣ ଦେଇ କହୁଛି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ଯେ ବଡ଼ ରାଣଟେ ପକେଇଦେଲେ ବାପା। ମୁଁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ। ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା, କେବେ କୌଣସି ବି ଦିନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ବି କିଛି କହିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଳିତ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ନେଇ। ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। କଥା ଦଉଛି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହାରିକି କିଛି କହିବି। ଆଉ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଚାଲ ବାପା, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। निराश्रय मनीष भारी भल मनीष मंदिर बेड़ा को जाइए मो छाती हठात जंत्रणा आसला
ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେହି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ ଆସି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ବାପା ଏ ତ ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ଯେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତର ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନୁ କି ନ ମାନୁ, ମୁଁ କହିବି ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବିନି। ସ୍ୱୀକାର କରିବନି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମକୁ ବୋହୂର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ? ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇପାରେନି କଥା କହିବା ସୀମା ତମେ ଟପି ରଖ। ସେ କହୁଛି ବାହାର ଲୋକ ଆଗରେ ତମେ ମତେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ବାପା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି। ତମେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଚିତ୍କାର କରୁନି। ଆଉ ବାବୁ କାହିଁକି ମୋ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ଝଡ଼ ଉଠିବ? ବରଂ ଭଲ ହବ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏ ଘରୁ ତୁ କେବେ ଯାଇପାରିବୁନି, କେବେ ଯାଇପାରିବୁନି ତୁ। କାହିଁକି ବାବୁ? କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି? ବାହାରେ ଥିଲି, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଥିଲି, କାହିଁକି ଏ ଘରକୁ ମୋତେ ଡାକି ଆଣି ଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତା ସୂତାରେ ମୋତେ ଛନ୍ଦି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଘରଟା ଏତେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛି? ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ। ଏ ଲୋକଟା? ହଁ ଏଇ ଲୋକଟା ଜାତି କୁଳ ଜଣା ନଥିବା କୋଉ ରାସ୍ତା କରୁ ନେଇ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଏ ହବ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତମେ ଚୁପ୍ କର। ଆରେ ଶୁଣ ମତେ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହି ନାହିଁ। ଆରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ନଥିବା ଗୋଟାଏ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତମେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ସାହସ ତ ତମର କମ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ। କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କାହିଁକି? ମୋ ଛାତି ତମର ଭାଇ ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୋ ବାପା ଲାଗି ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଭାଇ ତମେ ଏଠି ଥାଅ। କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୋ ଛାତିଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି। ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଅପରେସନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ବାପା, ବଞ୍ଚିବିରେ ମୋ ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ କରିବି ବାପା। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା। ଏ ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ କହୁଛି। କହୁଛି ମୋ ଟଙ୍କା ବାବୁ, ଆରେ ବାପାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉନି? ତମେ ପରା ପୁଅ, ତମେ କ'ଣ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଥର। ନନ୍ସେନ୍ସ। ମୋର ଜବାବ ଦଉଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ
अबे सुन केबे कौदिन मो मुह देखि जवाब देछु ताने देखिबो अंजाम कोन हबो मु सूर्य राय बहादुर हसिले सखाळ हुए आउ रागिले अंधा कहीं से मैंने पागल कथा कहते पुरस्कार का पाएगा तो नहीं बापा तू कहीं दुख करी मते किए मारी मते पूरा मो भाई मारी दुनिया में कहीं जानू कि न जानू तुम्हें पूरा भल भाव जानिच ये मो भाई बापा के दुनिया को देखा आगर मो माँ मते छाड़ी चली गला के दुनिया जानिबा परे मु तुमको पाइली आउ गोटे कथा मन रखिबो बापा ए आखि लुह मते केबे भी डरई पारिबनी कहीं ना पिलाटी दिनरू बंधु बांधिचे मु लुह साथी रे बापा सत्य लगे मुई सागे सागे जीवी आउ आसबि तू मते छाड़ी कोड़े जाना देखो तू मते छाड़ी कोड़े जाना तू मते जाना ए भाई मु तुमको छाड़ी पारिबिनी तमे मनीष नुह भाई तमे हम सुख दुखर साहबा पाई भगवान के द्वारा प्रेरित देवदूत नहीं रे मु तुमको छाड़ीबिनी भाई केबे छाड़ीबिनी भाई अरे नहीं रे पागला अरे तू समिति भाबनी ए बापा जते बेले मते ताके निजर बड़ पुओ बोली कहचंती जेहेतु मु ए घरर बड़ पुओ हिसाब रे तो मोर पुणी किसी कर्तव्य अछि अरे सहर रे थिला बेले जोड़े बाबूको पाखरे अनेक दिन काम करिथिली अरे ताको पाखरे मोर किछि बाकिया हिसाब होई जाइछि मु तांको कहिथिली मोर जते बेले आवश्यक पड़िबो मु आसी नै जिबी मु जाउछि ना से टंका गाई देई आसीबी ना भाई देई आसी हम बापा को भलो करबा अरे तू जम्मा व्यस्त होनी रे अरे तू बापा को नहीं घर को जा ठीक टाइम रे मेडिसिन दबु बापा को केबे कोन देखा करबनी टंका आनिले हम बापा को ऑपरेशन करबा
ଯାରେ ତୋ ବାପାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ରେ ତୋ ବାପାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା ଯାଅ ବାପା ମତେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ଫେରି ଆସିବି ବାପା ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ଆମେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି ଭାଇ ତମକୁ ମୋର मौसुमी तू मंदिर आस अपेक्षा करतु मु गल्ली आउ आसिली मु गल्ले सांग हे हम जिबा एका एका जमे जिबुनी काहे कि जानछु ना ये समाज रो असामाजिक लोक माने बहुत अस्त्र हे गलेनी एका एका जीवा जमा निरापद नुह ओ संभव अछि परमात्मा मो नाही देखिछि और बबुआ ओ ना संभव रखिछि हलिया पिउछि तागिया धरिछि तागिया धरि की नाचुछि सीधा तोते साथीर नेलानी चल मु तोते साथीर नै जीवी तमे तमे तो सही लोक से दिन आम घर को जाई हमको धमक दे आसरो चुपचाप चली जाओ मो भाई आज तो कोई देखली ना कोन करिवो अलो तो भाई मोर किछि करि परिबोनी अलो मु तो सहीटा को खोजुछि से सोटा को मु पाइला एक टांगिया हानि की सब उठे कांगी तुम लेते साथ मो भाई के मार देबो तुम तो बहुत बड़ा बड़ा कथा कहछो मो भाई के कथा तुम भलो भाबे जानि न जानिछि बोले तो मु तो पाछु कोसी अलो तो भाई सोटा को के रेस्टोरेंट जो अलो सती नसी घर को कहि जाई थी कमाक भी जाई थी ले से सो तो भाई तार गरम भी कभी भाई बाबूर आदेश अछि कोते मु सती रे नहीं गले भाई सोटा आपे आपे जाई पहुंची जानि हां चलिए काहे हो जेबे और भाई हो जेबे काहे तुम भोरी के कर मारला भौरी आज के मु देखी मो मां चली गला परे मौला संभू रखिथिला अब भौरी हम थिला वाला एक मात्र साहा भरोसा भौरी की एक दिन से भौरी की मो पाखु छोड़े गए दिन रात खरा भरोसा को एक कर दे बंद फटा खरा में तुझी मो भौरी के खुशी रहउतली ओ भौरी परी भौरी ए दुनिया रे कहीं नथिले ओके हाथ खराब हेले ओ मुंडो पाखरे बसी मुंडो को औषधि दउतबो अब कहउदिबो ए भाई हेलो ए भाई कत मु केते तोर मना करछिलो भाई तू आंधिया काढिबुनी तमे खराब हबो तमे जोर हबो जोर ले कष्ट को के नबो काहे के ए भाई ए तुरारी मुंडिया पी देलो भाई तते आ बोलो हे जीवा हेले से लुक कोटा भौरी को मारी देला काहे के कोन भाई मारला से लुक कोटा भौरी को अब सही दिन को
ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ସେ ଶଳାଟାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଦେବି ତମେ ସେ ଶଳା ଯେମିତି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମୋତେ ତାକୁ ସେମିତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାରିକି କରିଦେବି ମୁଁ। ଦେଖ ତମେ ଯେମିତି ତମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ଭାଇର ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ନେଉଥାଉଛି ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ। ନାଇଁ 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 ମୋ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛି। ତମେ ତା ଧରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲର ସେଲ୍ ଭିତରେ ମୋ ବାବୁର କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୋ ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ମୋ ବାବୁ କହିଛି ତତେ ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ମୋ ବାବୁ ସହିତ କେବେ ମୁଁ ବେଇମାନି କରିପାରିବିନି। চুপচাপ তোর সাথে জানিছু এ সমস্যা শুনিলে সমস্ত ভয় ভিতরে যাবে সবুর কাজে আউথিলে সমস্ত ভয়ের ধরনে ও না সম্ভব ওর মাকে মো নাই রাখিছি বাবুয়া ও না সম্ভব রাখিছি আনিয়া পিউছি টাঙ্গিয়া ধরেছি এসরা মুন্ডକୁ দিগাই দউছি ওরা কোন টাঙ্গিয়া ধরিকি কোন কোন করে দউছি ଏ ଶମ୍ଭୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତା ହାତରୁ କେହି ଆଜି ଖସେଇ ପାରିବେ। ভৌণী দেহরে হাত লগাই দেলু আবে হে আবে তুই নিজকে কোন ভাবুছ আবে বহুত ভালো হলা বে আবে এ সোলা সম্ভুটা তোতে খুঁজুথুলা আবে আগে সোলা মু তোতে হারিবি তারপরে যাই তো ভৌণী কথা বিচার করবি। ও না সম্ভব আছে তুমি নাই দেখিছি বাবা ও না সম্ভব রাখিছি আনিয়া পিউছি টাঙ্গিয়া ধরেছি চেষ্টায় মুন্ডুକୁ বিগাড়ি দউছি ওই টাঙ্গিয়ারে খানিকি বেশ করে দউছি। হে বিমলাল আবে তম মানুষকে মো মনে মনে বহুত খোঁজে রে তুই মতে জানি এমনি ছড়াকু মারে তো পতা কেই পাইবে আমি সম্ভব কে মহা বাবা তো ওরা বহারিকে ফেকে দেবে সমস্ত করিবে এই ছড়া রেঞ্জরকু জঙ্গলরে বাঘ খাইবে বাস আমি কইছি চুপচাপ চালি যা কইছি তা নহলে তো পড়ান করিবা ত্যাগ সুস্থ আমি চালি যা তা নহলে ও বহুত কাম করিবি ভৌণী তো নেইকি দিব ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯଦି ସଠିକ ବାପାର ପୁଅ ମୋର କ୍ଷୀର ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ସହିତ ପଳେଇକି ତ ଭଉଣୀକୁ ନେଇଯା
अबे ताहले तू सही रिंग मारता मैं तो इशारा रे काम सब चलीछे এই শোন রঞ্জন এই তো ভৌণী যদি সুরক্ষিত ভাবে বঞ্চিବାକୁ চাହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ହାତ ମିଳା ପୁରୁଣା ଦିନର ଦୁଶ୍ମନକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ନୂଆ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି ରଞ୍ଜନ କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି तू एमती थेमती अंदर ऑफिस भाव जावे ये तो डररे मु जांगुरो जाके चली आओ निजो खोली जे आत्मा को पर कहिबे ए सुन तुम भाई किंडल भाई को धरबा पाए आओ चमक करिया पाई मते बेसी समय लागि बानी ए सुन तबे माने हो जो जा सरपुती एक कलंक आम देश गौरव आओ गौरव बाघ माने को लुटाई तबे स्वीकार करी कलिकता धारण करूछ अब तुम मान को कड़ा झंडा साफ करिया पानी ये शहर को सुमेंद्र मोहम्मद सुमेंद्र मोहम्मद এই রঞ্জন ছাড়িবিনি বে তোতে ছাড়িবিনি এইଠି তোতে ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଫାଡ଼ି ନେବି ବେ এই রঞ্জন ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏ ଦୁଜଣ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ରିକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହଁ ଶୁଣ ଏମାନେ ଯେମିତି ଖସି ନ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଆନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଆସୁଛି ऐसे छोड़ा मत चैलेंज करी देई जाई अंगे मो छाती रे गुटे शक्त दखम लगे देई गला बे ଆପଣ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ସେ ଚକମଟା ତା ଭଉଣୀଟା ମାଲିସ କରି କମେଇ ଦବରେ এই শোন ইন্সপেক্টর শোন যেমিতি হউ তা ভৌনি মর দরকার দরকার বে তা ভৌনি সে ছড়াକୁ ମୁଁ ଏମିତି বরবাদ କରିବି ସେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ବି ପାଇବନି ଆଉ ଶେଷରେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରି ସେ ଛଡ଼ାଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଭଉଣୀର କିଛି ମାନେ କରୁ ଓ ଶେଷ ହାରାମଦାଦା ରେଞ୍ଜର ତାକୁ ବେଶୀ ହାରାମଦାଦା ଯେମିତି ମୋତେ ମାରି ମାରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଓ ଠିକ ସେମିତି ତାକୁ ଏକ ଆଜ୍ଞାରେ ହାରିକି ଟେକ୍ କରିଦେବି ଆରେ ସବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଟାର୍ଗେଟ ସେଇ ଶଳା ରେଞ୍ଜର ଓ ଯଦି ଅସଲ ପରିଚୟଟା ଜାଣି ଯାଇନ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାଲିସ ଅଛି ମୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିବ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ଦିଶିଲେ ଆଲୁଅ ନ ଦିଶିଲେ ଅନ୍ଧାର ଛୁଇଁଦେଲେ ସମୀପ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଟାର୍ଗେଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ତ ନେଲୁ ଦେଲୁ ତାକୁ ଗୋରି ଭାଇ ଭଳିଆ ପିଟି ଚାଲିଲୁ ଶୁଣ ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କର କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ରଖ ମୋର ଯାଏସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ବାପା ଏ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଗ ହବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୁଣ୍ଡେ ନାୟା ଘରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିବନି ଆଜିଠାରୁ ହାଣ୍ଡି କରି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ବାପା ଏମାନେ ମିଛରେ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଲଗା ହେବେ ତାଙ୍କର ସିନା ରୋଜଗାର ଥିଲେ ଅଲଗା ହେବେ ତା ଛଡ଼ା ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାରି ଫୁଟାଣି ଆରେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ପାଚେରୀ ବାରେ ଧନ୍ୟ ପୁଆ ଆରେ କେମିତିକା ପୁଅ ତୁ ଆରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଶେଷରେ ତୁ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେଇ ଏ ଘରେ ଗୋଟେ ତାମସା ଚଲେଇଛୁ ନୁହଁ ଆରେ
বাহ ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆମ କଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଟରେ ରାଜି ହେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଦେଖୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ଭାଉଜ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ କଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ତା ପାଖରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ସେଇଟା କଣ କଲୁ? କଥା କହିକି ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ନେଇ ବାରେ ବହୁ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ କହି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାରି ମେହନତ ଟଙ୍କାରେ ତମେ ହାର କିଣି ପିନ୍ଧି ପାରିଲ କେମିତି? ତମେ ଚୁପ୍ କର ଅବଶ୍ୟ ବିରାଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା ବାପା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ଜାଗାଟାକୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଦଖଲ କରିବେନି କେମିତି ଏ ଘର ପ୍ରତି କାହାରି ଧ୍ୟାନ ଅଛି ନା କଣ କେମିତି ଜାଗାଟା ବିକ୍ରି ହବ ସେ ପ୍ରତି କାହାରି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ହଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସେ ଘର ବିନା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଘରଟା ନେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଉ ଶସ୍ତ୍ର ମୋ ସେ ପୁରା ହାଲତ ଶୁଖିଗଲାଣି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବୋଉ ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ତମେ କଣ କେବେ ମୋ ପାଇଁ ହାର ମାରା କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରି କିଣି ଦେଇଥିଲେ କିଣିଥାନ୍ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବାପା Yes. ଶୁଣ ଓ ବାପା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାଟା ବିକ୍ରି ହବା କଥା କଣ ହେଲା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି କଣ ହେଲା ନା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି ବୁଝାନ୍ତୁ ମୋ ବାପାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି ଶୁଣ ବାପା ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାଟା ବିକ୍ରି କରି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଟାକୁ ଏ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ବିଦା କର ଆଉ ତା ନହେଲେ କଣ କରିବ ଏ ଘରେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମହାଭାରତ ତମେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିବ ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ ଲୁହ ଆସ ବାପା ଏ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଅମୀମାଂସିତ ଭାବିଥିଲି ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବି ଆଉ ବିବାହ କରି ସାରିବା ପରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ବେଳରେ ନାତୁଣୀ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମେଳରେ ମୁଁ ଖେଳି ଚାଲେ ବାପା ଆଉ ସେତିକି କାରଣ ମୁଁ ପୁରା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଲୁହ ସାଥିରେ ব্যবস্থা করছি ঠিক আছে ও রেঞ্জর 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 সেসব আমার প্রতিবন্ধক সাজিলা সবু কামটাকে মোর সে চুরমার করদেলা ছাড়িবিনি তাকে ছাড়িবিনি মু তাকে বরবাদ করদেবি বরবাদ বরবাদ ହଁ ସେ ଲୋକକୁ ପୁରା ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଧରିକି ଯାଉଛି ଆଉ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୋର କାମ ଦରକାର ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ମୋର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହଁ କାମଟା ସେତେ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ
কামটা হଉଛି গোটা ঝিଅକୁ ଏଠିକୁ ଉଠାଇବ ଭାଇ ବାବୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁ ନାରୀକୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛି ତାର ବଂଶ ସମୂଳେ ନାଶ ଯାଇଛି ଏଇ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୁରୁ ବଂଶ আরে চুপ করলে এই পুরানো শাস্ত্র ভাগবত গুড়াক কোন সব গাই বলছো এ আমার বাবু যাই কাম কথা কইনি এ তুই সেই কাম কথাটা কইবু ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆରେ ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ ଘଟି ଆସିଛି ନାରୀକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ତରଙ୍ଗ ସମ ସୁଖର ଜୁଆର ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଯେ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛି